ایک ہمسایہ، چھوٹا ہمسایہ، جو بڑا ہمسایہ ہے عوامی جمہوریہ چین، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کا جو ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اروناچل پردیش، جس کو وہ پہلے ساؤتھ تبت کہتے تھے، جنوبی تبت، اس کا نام انہوں نے باضابطہ اپنے میپس میں چینج کر دیا ہے زنگنان، کہ یہ چین کا حصہ ہے جو فی الوقت ہندوستان نے قبضہ کیا ہے، اور اس میں 27 مقامات ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، یہ چیئرمین ماؤ کا جو، ہاں بالکل، وہ چائنیز کے نام دے دیے کہ یہ ہمارا حصہ ہے، تو ٹھیک ہے نا، تو ایک تو وہ کلیئر ہو گیا، ساڈا حصہ پورا کلیئر ہو گیا کہ وہ مطلب اب یہ ڈسپیوٹ چلے گا، اور چائنا کا ریڈ لائن از ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اور مجھے خوشی ہے پاکستان از دا فرسٹ کنٹری جس نے چائنا کے موقف کی تائید کر دی ہے ہم نے، کہ چائنا کی سالمیت، چائنا کی ٹیریٹوری، اور تیسرا جناب آپ کے ہمارے دوست جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے تو پھر وہ میاں داد والا چھکا مار دیا نا، اس نے جو کہا کہ پاکستانیز are brilliant people, they've got incredible products، اور اس نے تو ہر جگہ جا کے، اور اس نے برابری کا مقام دیا پاکستان اور ہندوستان کو، اور تعریف پاکستانیوں کی پاکستان کی، اور پھر کشمیر ایشو بھی زندہ کیا، اور سب سے بڑی جو کہتے ہیں کاری ضرب لگائی، اس نے ٹم کوک کو بلایا، چیف ایگزیکٹو آفیسر آف ایپل، اتنی بڑی، میں کہا تم کیا کر رہے ہو ٹم، تم انڈیا میں انویسٹ کر رہے ہو، انہوں تو جا رہے ہو، چھوڑو اس کو، کم ٹو یو ایس، کہ انڈیا میں انویسٹمنٹ نہ کرو تم۔ اگر یہ اس نے امریکن پریزیڈنٹ ٹاپ سی ای او کو کہہ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ ہندوستان میں نہ کرو، اس نے کہا ان کے ٹیرفس ہیں، یہ ہے وہ ہے مسئلہ۔ مجھے ایسے جب اس نے یہ بات کی نا ہاں کہ آئی فون، تو مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ وہ یہ نہ کہے کہ اب انڈیا گئے تو آئی ہٹا دوں گا، میں خالی فون رکھ دوں گا، میں آئی ہٹا دوں گا کہ دوبارہ وہاں گئے تو۔ یہ دیکھیں، یہ متواتر، اس ایک سے لے کے دوسری تیسری، دس از اے شاک، اٹس اے بلو۔ نہیں اچھا، میں اور لوگوں نے، میں پڑھ رہا تھا، ان کا کہ جب انہوں نے پاکستان کی بات کی اتنی تعریف، اور تعریف ایک دفعہ نہیں کی، 2 دفعہ نہیں کی، 3 دفعہ، 4 دفعہ، تو کہتے ہیں پیپل ور اسپیچلیس، دے ور شاکڈ۔ مجھے یہ بتائیں، یہ کوئی چھنے کاکے تو نہیں ہے نا؟ یہ 2014 سے، یعنی 2014 اوباما دور سے، جی، ایک حکومت 2014 سے 2025 میں وہی وزیر خارجہ، یا تو نا تبدیل ہوتا، پاکستان میں جیسے ہوتا ہے گورنمنٹ تبدیل ہو جاتی ہیں، امیت شاہ، راجناتھ سنگھ، جے شنکر، یہی 4 کا ٹولہ، وہی چہرے جو ہیں، ہاں بڑے گینگ آف 4، گینگ آف 5، چہروں سے لگتا ہے کہ وہ بغض ہے، بڑا نفرت ہے پاکستان کی۔ تو یہ یعنی ساری دنیا کو تقریباً گھوم پھر کے کوئی دنیا کا چپا تو نہیں چھوڑا ہوگا جے شنکر نے۔ جب کرائسس آتا ہے تو اسرائیل بھی، یعنی ادھر سے نتنیاہو بھی بیان نہیں دیتا، اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ڈرون فارغ ہو گئے، تو یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مودی اسی طرح سے اندر بند، مطلب پردے میں چھپا رہے گا، مودی یا باہر نکلے گا بندہ؟ یہ جو ہوتے ہیں نا، جو انتہا پسند لوگ، میں پھر کہتا ہوں بولی کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ تکبر کے ساتھ میرا سائز بڑا ہے، یا میرے پاس شاید اسلحہ زیادہ ہے، یا پیسہ زیادہ ہے، میں اس تکبر میں آ کے، اس ذہن میں آ کے میں دباؤ ڈال دوں گا۔ جب وہ فیل ہوتا ہے نا، تو وہ بیسکلی تو کاورڈ ہے، بزدل ہے، وہ کلیپس کر جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے 1998، وہ بھی پاکستان کا فائنسٹ آتا، نیوکلیئر ٹیسٹ، میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، میں وزیر اطلاعات تھا، اینڈ آئی واز دا چیف اسپوکس مین۔ تو جب انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، تو انڈین کا ایٹیٹیوڈ فوراً چینج ہو گیا پاکستان کی طرف سے، بلکہ اڈوانی نے تو بیان دے دیا تھا 19 مئی کو غالباً، کہ the geostrategic environment has changed and Pakistan should review its Kashmir policy، یعنی کہ انڈیا کی نیوکلیئر بوم کو اس نے پاکستان کے کشمیر پالیسی کہا کہ تم ختم کرو، اتنا تکبر آ گیا۔ تو فیصلہ تو ہم نے کر لیا تھا، میاں صاحب نے 16 مئی کو، پہلے سے سب سے پہلے تو میں نے یہ مشورہ دیا تھا، اور کہا کہ یس، تو 16 مئی کو انہوں نے دونوں سائنٹسٹ کو بلا لیا، ڈاکٹر اشفاق، سمر مبارک بند اور ریکیو خان وغیرہ، انہوں نے کہا کہ تیاری کر لو، انہوں نے کہا ہمیں 10 دن چاہیے۔ 16 مئی کو گو ہیڈ چلا گیا تھا، تو 12 دن لگے۔ تو میں نے اپنے ٹیم کو کہا ہوا تھا، میں نے آئی کو بھی کہا، اپنی ہائی کمیشن کو بھی کہا کہ آپ مانیٹر کریں، جب ہم کریں گے دھماکے، ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ بڑا وہ تھے جوش و جذبے میں 11 مئی کے بعد
28 मई को जब हमने किया ना, डॉक्टर साहब दे जस्ट ऑलमोस्ट कलेप्स, पार्लियामेंट सेशन सस्पेंडेड, कमेटी मीटिंग खोल गई, मुंह गिर गए उनके, दे फेसेस टर्न येलो, पेल, कि हुआ क्या, शॉक। तो आई वाज सरप्राइज कि मैं कहा इतना रिएक्शन हमारे बॉम्ब बनाने के बाद। जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए तो उनका एक एडवाइज़र था, वो मेरा अच्छा दोस्त भी था, मैंने पूछा, मैं कहा तुम्हें क्या हुआ था, उसका रिएक्शन देखे, उसने कहा कि हमारा ख्याल था कि पाकिस्तानीज आर ब्लफिंग, इनके पास बॉम्ब नहीं है। या दूसरा हमारा व्यू था कि पाकिस्तान अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर ये टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनकी जो असेसमेंट है ना पाकिस्तान के बारे में, मोदी की भी मैसिव मिस कैलकुलेशन हुई है, ये उनके जेहन में है। दिस हिंदुत्व क्राउड जो है, शायद मैं थोड़ा सा मुझे एक बात जो मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा एक बात को, और यानी ये कैसे मुमकिन है कि उनको पता ना चले कि बांग्लादेश में ये हो रहा है। मतलब देखिए ना, कोई पूरा बांग्लादेश, हसीना वाजिद का बांग्लादेश तो जो उनका इंटेलिजेंस सर्विसेज का तारीख आगे नहीं बढ़ सकती अगर मिस कैलकुलेशन ना हो। नहीं, उनको अफगानिस्तान उनका पूरा ठिकाना बैठा हुआ बना। डॉक्टर साहब मैं दो एग्जांपल देता हूं, उनको पता ही नहीं चलता। जुलाई 1978 ईरानी इंकलाब से 6 माह पहले CIA ने रिपोर्ट दी कार्टर को कि ईरान इज नाइदर इन अ रेवोल्यूशनरी नॉर इन अ प्री रेवोल्यूशनरी सिचुएशन, कुछ नहीं होने वाला, शाह कायम रहेगा। ये जुलाई, और 50,000 अमेरिकन थे ईरान में उस वक्त, CIA का सबसे बड़ा अड्डा, मोसाड का सबसे बड़ा अड्डा, और कह रहे हैं कि ईरान में कुछ ऐसी कोई बात नहीं, कुछ चंद मुल्ला हैं वो लगे हुए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर ने कामयाबी से पूरा यूरोप कॉन्कर कर लिया। गलती क्या की है, सोवियत यूनियन जून 41 में हमला किया, ऑपरेशन बारबरोसा, और उसने कहा नहीं मैंने स्टालिनग्राड जाना है, क्योंकि स्टालिनग्राड स्टालिन के नाम पर है, इसकी बेइज्जती करनी है। हालांकि उसका फौजी अहमियत नहीं थी, लेनिनग्राड को लेना है। लेनिनग्राड इसलिए कि वो सिंबल है, लेनिन फाउंडर था सोवियत स्टेट का, वहां फंस गया। दैट वाज ये मिस कैलकुलेशन ना हो डॉक्टर साहब तो तारीख आगे कैसे मूव करेंगे। नहीं अच्छा, अब ये नहीं पता कि जी डोकलाम से चाइना ने जाना है नहीं जाना, चाइना उधर बैठा रहा और आ गया, और ये मोदी साहब झूला झूल रहे थे, आपको पता है ना, झूला बागों में झूले। अच्छा, अब मसला ये है कि ना अफगानिस्तान पे, फिर क्वाड कहीं खत्म हो गया, मर गया, डूब गया, वो तो जापान ने बात ही नहीं की कि भाई जापान को क्वाड है। तो अमेरिका ने खुद जो सेंटर पीस था सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक का हिंदुस्तान, उसको खुद ही फारग कर दिया। पाकिस्तान की तारीफ का मतलब है यू आर आउट ऑफ द इक्वेशन। उनको तो बुनियादी इशू तो पाकिस्तान था ना। मैं हमेशा कहता हूं डॉक्टर साहब, चाइना ह्यूमिलेट कर रहा है ट्रंप, पब्लिकली चाइना एक बहाना है, पाकिस्तान एक्चुअल निशाना है हिंदुस्तान का। बी वेरी क्लियर ऑन दैट। तो वो तो उन्होंने फारग कर दिया है, पब्लिकली कर रहा है, क्योंकि वो मोदी के बारे, मोदी वो बंदा है जिसे सबसे पहले कहा था कि अब की बार वो सरकार आएगी 400 हाँ, नहीं और नहीं, उसके बारे में भी कहा था ना कि ट्रंप को सपोर्ट किया था इलेक्शन, सपोर्ट किया था उनके, उसके बाद पंडित दुआएं मांग रहे थे। हाँ, लेकिन उसके बाद जब वो हारा इलेक्शन, या इलेक्शन जैसे भी हुआ, तो उसने जाके बाइडन के पास पहुंच गया। ट्रंप ने, जो लोगों ने बाइडन का साथ दिया ना, उसको माफ नहीं किया। वी वर नेवर इन द गुड बुक्स ऑफ बाइडन। नेतन्याहू को क्यों पीछे पड़ा हुआ है? उसने ट्वीट क्या की थी जेफरी सैक्स ने, आपको याद है, बड़ी स्ट्रांग ट्वीट थी कि नेतन्याहू इज अ डीप डार्क सन ऑफ अ बिच, एंड इसने रिपीट किया था। और अब भी उसने कहा कि ये वायलेंट ठग्स हैं इजराइलीज। ही यूज्ड द वर्ड वायलेंट ठग्स, ये लैंग्वेज ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है। वो तो उसकी बात वो निकलती, उन्होंने कहा तुम लेके मेरे दुश्मन से मिल गए थे बाइडन से, और तुमने उनको मुबारकबाद जाके दी झूठे जाली इलेक्शन की, वो तो उसने माफ नहीं किया। मुझे अब ये बताएं, मैं फिर उस सवाल पे दोबारा आता हूं, मोदी, ये मोदी है या इंडिया है? देखिए जी, अब कुछ देर तक 10 साल में तो अनफॉर्चुनेटली मोदी रिप्रेजेंट द अगली फेस ऑफ इंडिया। अगली फेस इसलिए मैं कह रहा हूं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, उनकी ज़ात की बात नहीं कर रहा, अगली से मेरी मुराद हिंदुत्व है, अगली से मेरी मुराद नफरत की सियासत है, हेट्रेड है, और जो जेनोसाइड है, चाहे कश्मीरियों का हो या मुसलमानों का हो या मसीह बरादरी का हो या सिखों का हो, जो खालिस्तान तहरीक है। तो उस हवाले से ये जो है वो अगली फेज था। तो उनकी नौजवान नस्ल ने यही देख के स्कूलों में बच्चों ने, और जो जवान हुए, इसी नफरत में अरुंधति रॉय ने क्या लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, इन टुडेज इंडिया RSS इज द स्टेट। RSS रियासत है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिंदुत्व था।
پہلے سینٹر آف گریوٹی انڈیا کا کیا تھا؟ نیرووین سیکولرزم، انکلوسیو، جو بھی تھا، نام نہاد ہی کہے، لیکن چلو دکھاوا کے